ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ठीक है, चैप्टर है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ प्रदीप की बुक के अकॉर्डिंगली 1E, ठीक है, या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली चैप्टर 2, ठीक है, वो टॉपिक कंटिन्यू करांगा। चैप्टर का नाम है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1C ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਨਾਜ਼ਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। हाँ जी, की किया ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ 1C ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। वो की कहना ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ रवांगे। नहीं समझ नहीं आई मैंने। साथ साथ में करते रहेंगे वो, मतलब एक क्लास में 1C और एक क्लास में। वो मैं करा दूंगा अपने, मैं ही कराऊंगा। चलो आप एरर वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिए जेड़ा इन्होंने पेपर च आना, ठीक है, मेथड सिर्फ दो ही रहते, वो करा दूंगा मैं कवर। चैप्टर आएगा पुत्र एरर ऑफ मेजरमेंट। एक चीज थोड़ा जा स्पीड में चलांगा इस चैप्टर के अंदर, तेन थोड़ा जल्दी जल्दी समझी भी चलिए, ठीक है। एरर ऑफ मेजरमेंट के अंदर पहला वर्ड सारे कोल होएगा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एरर। आप जे एरर वर्ड को डिफाइन करना, वो कहना बच्चे एरर में को किस चीज को कहिए, कैसे डिफाइन करते हैं। एरर इज ऑलवेज टू बी द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। किसी भी चीज की एक्चुअल रीडिंग ते ओदी मेजरमेंट च आई रीडिंग दा जो डिफरेंस होएगा ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ एरर डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली चैप्टर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ठीक है, ये ਤੁਹਾਡੇ एक्सपेरिमेंट ਨਾਲ रिलेटेड है बेटा। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस यूज करांगे ना लैब ਦੇ अंदर, ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਲੈਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆ ਪੈਨ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਨਾਪਣਾ ਹੋਵੇ, इस पेन का मैं वॉल्यूम मेजर करना होवे, इस मोबाइल का मैं वॉल्यूम मेजर करना होवे, ठीक है, इस चौक बॉक्स का मैं वॉल्यूम मेजर करना होवे, ਇਹਦਾ मैं सरफेस एरिया मेजर करना होवे, इदां दी कोई भी रीडिंग लैन लगे है ना, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ लेंथ ब्रेथ थिकनेस ਇਹਦਾ रेडियस ਇਹਦਾ डायमीटर ये कुछ भी मेजर करना बेटा, उस इंस्टेंट ते ਇਹਦੇ अंदर ऐसा कुछ ना कुछ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ एरर इन्वॉल्व हो जाती है। ਇਹਦੀ ਹੋਰ एग्जांपल ਦਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੁਝ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਵੇਇੰਗ ਸਕੇਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਤੇ +200 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਐਸਐਚ ਕੀ ਕੀਤਾ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋ ਗਈ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੂਗਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ठीक है, तेरी ऑलरेडी स्केल जेड़ा वा तेरा डिवाइस ऑलरेडी 200 जेड़ा वा ग्राम वो ज्यादा दिखांदा पिया, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 200 ग्राम ਦੀ एरर ਆ। क्या आ गल समझ लगी? हाँ जी सर। यस सर, यस सर। इन अ सिमिलर मैनर ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਪੈਨ ਦਾ ਮੈਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਸਕਰੂ ਗੇਜ या मैं कोई वर्नियर कैलीपर इदा का कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करा, इन्हां दी गल अगे जाके करांगा, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करा, ओदे नाल मैं इस पेन का डायमीटर मेजर कर लिया। दूजे पासे मेरे को एक टेबल सीगा जिस इस पेन का स्टैंडर्ड डायमीटर लिखिया सी, ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਲਿਊ ਆ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਐਕੂਰੇਟ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਰਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੇਜ਼ਰਡ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਐਰਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਆ ਮਾਈਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਜ਼ਰਡ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ एरर वर्ड ਦਾ मतलब आ गया सब तो पहले, क्या इतना क्लियर है? हाँ यस सर, यस सर। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਐਰਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਐਰਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਐਰਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਬਣਦਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਰਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਐਰਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ सिस्टमैटिक एरर, सेकंड ਅਸੀਂ डिफाइन कर लें मेरे को रैंडम एरर,
ठीक है मेन ये दो ने तीजी जिहड़ी है ग्रॉस एरर वो भी इसे दे विचों ही बन जाती है पहले नाम अपने को आ गया सिस्टमैटिक एरर और ये थ्योरेटिकल सिर्फ समझने वाला टॉपिक है बेटा सिस्टमैटिक एरर कहना जी एज द नेम विल सजेस्ट दोज एरर ठीक है whose cause is exactly known to us ਜਿਹੜੀ एरर ਦਾ ਮੈਨੂੰ cause ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿਉਂ ਇਹ एरर ਆਈ ਹੈ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਵਾ ਹਨਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰਿੰਗ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵਿੱਚ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਨਾ ਐਰਰ ਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ 1200 ਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੇ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1200 ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ मेरे इंस्ट्रूमेंट जिहड़ा वा ना हमेशा 200 ग्राम ज्यादा दसदा इसलिए मैं 200 ग्राम दी ठीक है जी सॉरी 200 ग्राम घट दसदा मैं इसलिए 1200 ग्राम पा रहा ठीक है तो 200 ग्राम दी वो करैक्शन ठीक है जे वो वैल्यू ज्यादा दसदा पिया ते उन्हें 200 ग्राम वो चीज घट दिखा देनी है उसके अकॉर्डिंगली उन्हें कहना जी ये इन्नी एरर है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जस्ट एक एग्जांपल और दे देना मान लो मैं करंट मेजर करना एम मीटर के नाल ਤੇ ਪੁੱਤ m ਮੀਟਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਰ 0 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਲਰੇਡੀ m ਮੀਟਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਰ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰੀਡਿੰਗ 4 ਐਂਪੀਅਰ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਰੀਡਿੰਗ 4 ਐਂਪੀਅਰ ਨਹੀਂ ਰੀਡਿੰਗ 3 ਐਂਪੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਰਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ 0 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟਰ -1 ਐਂਪੀਅਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ 3 ਐਂਪੀਅਰ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਇਹ 4 ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਕਿਉਂਕਿ -1 ਐਰਰ ਆ ਇਸ ਲਈ ਕਰੈਕਸ਼ਨ +1 ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਐਰਰ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਦੋਜ਼ ਐਰਰਸ ਵਿਲ ਫਾਲ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਫ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਰਰ क्या ਇਹਨਾਂ ਵਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਰ Yes, sir. सिस्टमैटिक एरर ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਰਰ ਲੈਨੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਐਰਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਐਰਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੀ ਫਾਲਟੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਫਾਲਟੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਐਰਰ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਲਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਐਰਰ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਰਿਮੂਵਲ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਦੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ imperfection in experimental procedure or technique imperfection ठीक है in experimental technique और procedure ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ है ना ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਸਟੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਸੀਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਰਕਟ ਲਾਇਆ ਵਾ उस इलैक्ट्रिकल सर्किट दे अंदर मैं एम मीटर जिहड़ा वा वो गलत कनैक्शन नाल कनैक्ट करदा पिया ते मुड़ के मैं कह रहा जी मेरी रीडिंग गलत आंदी पई ते इहदा मतलब आ मेरे एक्सपैरीमेंटल सैटअप दे विच गलती है इदां ही होर एग्जांपल दे देना तुसीं एक कैमिस्ट्री च एक्सपैरीमेंट करोगे आईसीएसई ने कीता भी होया उहनूं एसिड बेस टाइट्रेशन कहंदे ਉਹ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਐਸਿਡ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਨੀ ਐਸਿਡ ਫਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਲਾਸਕ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਚ ਬੇਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਜ਼ਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਈ ਡ੍ਰੌਪ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਟਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹਲਾਈ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਬੇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਲੈਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਈ ਡ੍ਰੌਪ ਸੁੱਟੀ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ 33 ml ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 25 ml ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਲਏ ਇਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਈ ਡ੍ਰੌਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇਖਿਆ 33 ਦੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਈ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਰਰ। ਸੋ ਇਮਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, ਹਾਂਜੀ yes. ਸਰ। Yes, sir. ਇਹ ਨਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਰਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸਨਲ ਐਰਰ। ਪਰਸਨਲ ਐਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਪਾਈਪ ਆ, ਇਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਫਰਮ ਲੋਅਰ ਐਜ ਆਫ ਦਾ ਮਨਿਸਕਸ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 21.2 ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 21.1 ਮੰਨ ਲਓ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਅਰ ਮਨਿਸਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ 21.1 ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਪਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 21.2 ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। Yes, sir. ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਐਰਰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਐਮ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਐਮ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਡੇਟਾ ਕਰਕੇ ਰੀਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਐਰਰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਰਰਸ ਨੇ ਵਿਚ ਆਰ ਡਿਊ ਟੂ देयर ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੇਅਰਲੈਸਨੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਹੀ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰਲੈਸਨੈਸ ਕਰਕੇ ਐਰਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਕਰੈਕਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਪਤਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਇਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪੜੂੰਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਰਰ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਰਰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਐਰਰ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਐਰਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੈਂਥ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈਂਥ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚ ਇੱਥੇ 0 ਦੇ ਤੇ 1 ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਸਐਚ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ 1 mm, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਐਸਐਚ 1 mm ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਆ ਇਸ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 mm ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 1/10 ਆਫ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਯੈਸ, ਆ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ, ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ 0.1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਣੂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes, sir. Yes, sir. ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ 0.7 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ। क्या मैं इस इंस्ट्रूमेंट ना इस स्केल ना 0.7 mm ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦਾ? नो सर। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 0.8 ਹੋਵੇ, ਇਹ 0.7 ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ 0.6 ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1 mm ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰੀਡਿੰਗ ਇਸ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ 1 mm ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆ ਮੇਰੀ 1 mm ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਣਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲਾ ਦਿੰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਣ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ 1 mm ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 10 ਲਾਈਨਾਂ 9 ਲਾਈਨਾਂ ਫੇਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸਕੇਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਮੇਰੀ 0.1 mm ਆ ਜੂ। Yes, sir. ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ। Yes. ਇਸ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦਾ 0.7 ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ 0.07 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰੋ, ਕੀ ਮੇਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? No, sir. No, sir.
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਹਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਆ ਬੇਟਾ, ਹਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਰੀਡਿੰਗ ਮੇਜਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰੀਡਿੰਗ ਉਤੋਂ ਮੇਜਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਵਾਈਸ ਮਸਟ ਗਿਵ ਦਾ ਐਰਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਐਰਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ਸ ਮੈਨੂੰ ਨੋਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ਸ ਮੈਨੂੰ ਨੋਨ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਐਰਰ ਦੇ ਕਾਜ਼ਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆ ਕੇ। क्या सिस्टमैटिक एरर समझ आई? हाँ जी सर। यस सर। यस सर। डाउट था Yes. सर, जो पर्सनल एरर्स हैं और जो इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंट टेक्निक है सर, वो एक तरह से सेम नहीं होगे? बेटे रलदियां ने, है ना। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸੈਟਅਪ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੈਟਅਪ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਐਰਰ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਐਰਰ ਆ ਜਾਏ, ਆਲ ਆਰ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ओके सर। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ ਰੈਂਡਮ ਐਰਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੈਂਡਮ ਐਰਰ ਤੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਰਰ ਚ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਰਰ ਆਰ ਓਨਲੀ ਆਫ ਵਨ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੇਇੰਗ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਜਾ ਕੇ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਮੇਰਾ ਰੈਂਡਮ ਐਰਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਐਰਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਐਰਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਐਰਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਰਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਐਰਰ ਦੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਡਮ ਐਰਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਐਰਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ these are those error whose causes is exactly not known to us। ਉਹ ਐਰਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ 10th ਵਿੱਚ ਓਮਸ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਵੋਲਟੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰ ਰਿਮੇਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਪਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ? यस सर। यस सर। है ना। ਹੁਣ ਉਹ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ सर एक ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। बार रिपीट करना, ਹਾਂ ਬੱਚੇ, सर रिपीट कर दीजिए एक बारी। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਓਮਸ ਲਾਅ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ 10th 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਰੰਟ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਐਮ ਮੀਟਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰੰਟ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਚਾਂਸ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਨਾ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਕਦਮ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਮੈਟਲ ਵਾਇਰ ਹੀਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਐਰਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਐਰਰ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 에ਅਰ ਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਤੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਡਿਵਾਈਸ ਐਰਰ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਂਡਮ ਐਰਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਰੈਂਡਮ ਐਰਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਰਰ ਦੇ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਨੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਰਰ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। In sometime that error may be positive and sometime that error may be negative। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ you always to be repeat your experiment a number of time and then you are taking the average of all the readings। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਪੈਨ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਮੇਜਰ ਕਰੋ,
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਜਦੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਰੀਡਿੰਗ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਛੇਵੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 3rd 4th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਐਰਰ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਐਕੂਰੇਟ ਨਾ ਲੈ, ਤੂੰ 6 ਦੀਆਂ 6 ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ, ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ that the average value is more accurate as compared to that of the individual reading. क्या गल समझ लगी जो बोलिया मैं? Yes, सर sir. लास्ट लाइन रिपीट करियो। हाँ जी सर। ठीक है। Yes, sir. सर एक बार ये लास्ट वाली लाइन रिपीट करियो। रैंडम एरर ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਰਰ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੈਥਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਗਲ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ 5 ਤੋਂ 6 ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਲਓਗੇ, ਯਾਨੀ 5 ਤੋਂ 6 ਰੀਡਿੰਗ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 5-6 ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ that average value is more accurate as compared to that of the individual measurement. क्या इतना क्लियर सारिਆਂ ਨੂੰ? हाँ जी सर। Yes, sir. सर ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ Yes, 5 sir. ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹ ਐਕੂਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਚੱਕ ਲਈ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਐਰਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਪਦੇ ਪਏ, ਮੇਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਲੈਂਥ ਨਾਪਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਵਿੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਉਹ 20 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 21 ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਚਲੇਗੀ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਪੱਖਾ ਚਲਾਤਾ ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਐਸ ਸੱਚ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ 6 ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਰਰ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਸਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਐਰਰ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਐਰਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਾ 14 ਦੀਆਂ 100 ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਐਰਰ ਆ ਉਹ 1/100 ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਜੂ। Yes, sir. Yes, sir. ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਲਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਆ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਲਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਐਰਰ ਆ, ਇਹ ਨਾਲ 1 in 1 ਐਰਰ ਆ ਗਈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਐਰਰ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਰੀਡਿੰਗਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਐਰਰ ਹੋਵੇ ਵੀ, 2 ਦੀ ਐਰਰ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਤੇ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ 100 ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਉਹ ਐਰਰ ਮੇਰੀ 1/100 ਜਾਂ 2/100 ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। Yes, sir. Yes, Yes. sir. हाँ जी सर। हाँ जी। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਐਰਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ 100 ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਮੇਰੀ ਐਰਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋਗੇ, ਉਸ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ, ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 100 ਰੀਡਿੰਗ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਵਰੇਜ ਜਾਂ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਹਰ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਰਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. Yes. ਚਲੋ थोड़ी थोड़ी। ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਰਰਸ, ਟੌਪਿਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ। ਐਰਰ ਦੀਆਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਲੋਡ ਪੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਚੋਂ ਨੇ ਫਸਟ ਐਰਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ। बट एब्सोल्यूट एरर द सिंपल एरर। सर ये मैथमेटिकल का टाइप है, मैथमेटिकल है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਐਰਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ, ਸੈਕੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਮੀਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ, ਥਰਡ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਐਰਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਚੌਥੀ ਜੇ ਲਾਸਟ ਲਿਖ ਵੀ ਰਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ।
ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਐਰਰ ਕੱਢਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਐਰਰ ਬਣੇਗੀ ਫਰਸਟ ਵਰਡ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਆਫ ਦ ਸਿੰਪਲ ਐਰਰ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਕਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੈਨ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ 1.33 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ 1.34 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਥਰਡ ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ 1.34 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ फिर 1.32 सेंटीमीटर ठीक है D5 D6 मान लेता मेरी 6 रीडिंग आ गई बेटा ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਣੀ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ जिन्नियां ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 6 ਕਰ ਦਿਓ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ yes sir yes sir ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਆ ਲੈਟ ਮੀ ਅਸਿਊਮ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.33 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆ ਉਹ 1.33 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਇਨ ਦਾ ਫਰਸਟ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ absolute error in the second measurement ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਚੋਂ ਫਰਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮੀਨ ਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਮੀਨ ਚੋਂ ਥਰਡ ਨੂੰ ਮੀਨ ਚੋਂ 6 ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਡੈਲਟਾ D1 ਡੈਲਟਾ ਸਿੰਬਲ ਐਰਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਸਿੰਬਲ ਐਰਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਫਰਸਟ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ इनमें पढ़ागा एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट ठीक है ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਚ ਚੱਲੀਏ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ 1.33 ਆ ਮੇਰੀ ਫਰਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ 1.33 ਆ ਤੇ ਫਰਸਟ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਚ ਕਿੰਨੀ ਐਰਰ ਆਈ 0 0 ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਰਰ ਕੱਢਣੀ ਆ 0.01 0.01 1.3 के रेशियो 1.4 माइनस करेगा माइनस 0.01 सेंटीमीटर Kalau boleh kalau kau tinggi kelas. Kalau boleh tinggi kelas. दक्ष सेकंड मेजरमेंट ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਐਰਰ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਐਰਰ 네ਗੇਟਿਵ ਆ ਬੇਟਾ ठीक है इसलिए जे नेगेटिव एरर है तो ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਥਰਡ ਐਰਰ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ 'ਚ ਐਰਰ ਆ 1.33 ਠੀਕ ਹੈ -1.3 -0.0 ਇਹ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਰਰ 네ਗੇਟਿਵ ਕੋਈ ਐਰਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਐਰਰ ਆਏਗੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ yes sir yes sir Yes, sir. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਥਡ ਦਵਾਂ ਪੁੱਤ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਿੰਬਲ ਡੈਲਟਾ A ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ AM ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਐਰਰ ਲਈ A ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ AM ਮੇਰੀ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਰਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਰਰ ਨੂੰ ਮੈਂ AI ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਹ A1 ਹੋ ਸਕਦੀ A2 ਹੋ ਸਕਦੀ A3 ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਪ ਟੂ AN ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ yes sir Yes. ਚਲੋ ਸਮਝੀ ਚੱਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਊਂਗਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਇਨ ਦਾ ਫਰਸਟ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਐਰਰ ਇਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਐਰਰ ਇਨ ਦਾ ਥਰਡ ਐਰਰ ਇਨ ਦਾ ਸਿਕਸਥ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਰਰ ਆਈਆਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਰਰ ਦੀ ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ठीक है जे मैं जिन्नियां एरर आईना ये मेरी ऊपर जो कटिया ये मेजरमेंट दी मीन वैल्यू है हुण जो कटन लगिया वो एरर दी मीन वैल्यू ते जे मैं एरर दी मीन वैल्यू कटनी आ ओदा नाम ਅਸੀਂ मीन एब्सोल्यूट एरर रख लिया ओदी रिप्रेजेंटेशन ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਡੈਲਟਾ A ਬਾਰ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਯਾਨੀ ਜੇ ਡੈਲਟਾ A ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰ ਸਾਈਨ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹ ਉਹਦੀ मीन वैल्यू ਆ एरर ਦੀ ठीक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਐਰਰ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਆਈ ਆ ਡੈਲਟਾ A1
ਡੈਲਟਾ A2 ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਰਰ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 10 ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਡੂਲਸ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਰਰਸ ਨੇ ਇਹ ਮੋਡੂਲਸ ਚ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਾਂ, ਫਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 0 ਐਰਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨਸ, ਥਰਡ ਚ ਵੀ ਮਾਈਨਸ, ਫੋਰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਈਨਸ, ਫਿਫਥ ਤੇ ਸਿਕਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ। ਸਾਰੀਆਂ ਐਰਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਲੱਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਅਬ 0, अब नेगेटिव एरर, अगली भी नेगेटिव, अगली पॉजिटिव, अगली नेगेटिव एंड सो ऑन। ते जदों मैं एसएचओ नेट कढिया वो 0 रह गया मान, है ना? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਐਰਰ ਕਦੀ ਵੀ ਐਸਐਚ 네ਗੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਐਰਰ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਡਿਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਰਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਐਵਰੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਵੈਲਿਊ। ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ 'ਚ ਐਰਰ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਰਰ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਰਰ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੋਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੋਡੂਲਸ, ਤੇ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਐਵਰੀ ਨੰਬਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। यस सर। यस सर। मैं लाइन इतना लिख रहा, जे मान लो मैं 5 का मॉडुलस लिखना बेटा, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 5 ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ 5 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ -5 ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਲਿਖਣਾ ਤੇ -5 ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਕੀ ਹੋਊ? 5 ਉਹ ਮੇਰਾ +5। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਰਰ ਲਿਖ ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਪਰ ਮੋਡੂਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚ ਆ ਜਾਊ। यस सर। इसलिए लगे, इसलिए एवरेज कढन लगे ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਰਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਰਰ ਨੂੰ ਸਮ ਟੋਟਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਇਸ ਲਈ ਮੋਡੂਲਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮ ਟੋਟਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਐਸਐਚ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇਗਾ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? यस सर। यस सर। थर्ड एरर ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਐਰਰ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਲੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਮੀਨ ਐਰਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਮੀਨ ਐਰਰ ਟੂ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਰਰ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਰਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨ ਐਰਰ ਤੇ ਮੀਨ ਐਰਰ ਤੇ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? यस सर। यस सर। ठीक है सर एक बार दोबारा समझा देना जी। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨ ਐਰਰ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਰਰ ਆਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਰਰ ਆਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਰਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੀਨ ਐਰਰ ਬਣੂਗੀ। यस सर। ठीक है, ऊपर ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਬਣੂਗੀ। यस सर। यस सर। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਐਰਰ ਦਾ ਮੀਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਰਰ ਦੀ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ, ਐਰਰ ਦੀ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਐਰਰ। क्या टर्म क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। यस सर। एरर ना ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਚ ਐਰਰ ਆਈ ਆ, ਜੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 100% ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ then this error is to be called as the percentage error। ਫਿਰ ਇਸੇ ਐਰਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ percentage error ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ? यस सर। ਸਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਿਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਵਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੀਨ ਐਰਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੈਲਟਾ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਾਈਦਾ ਵਾ? ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਵਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡੈਲਟਾ r into 100% ਜਿਹੜੀ percentage error ਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ। ਸੈਪਰੇਟ ਸਿੰਬਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਦਾ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਾ? यस सर। Yes, sir. ਇਹਨੇ ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ सर मीन एब्सोल्यूट एरर ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਮੀਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਡੈਲਟਾ A1 ਡੈਲਟਾ A2 ਐਰਰ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਡੂਲਸ ਲੈ ਕੇ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਿਆ
ਤੇ ਟੋਟਲ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ नहीं नहीं सर समझ आ गया पर इत्थों पूरा क्लियर दिख नहीं रहा। आ लिखा था डेल्टा A1 प्लस मॉडुलस डेल्टा A2 अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय n ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੀਨ ਐਰਰ ਦਿਖਦਾ ਕਲੀਅਰ। हाँ जी सर। सर n जो है वो नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स है। दोबारा बोलो। सर जो आपने ये मॉड्यूलस वाला मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला लिखा है इसमें जो n है वो नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स है जिनिया जैसे मेरी डेल्टा 1 2 मेजरमेंट ओनिया ही एरर बेटा जे 6 ਆਪਾਂ ਇਧਰ ਕਹੀਏ ਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਈਆਂ ਟੇਬਲ 6 ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਰਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ओके सर। क्लियर है? यस सर। सर एक बार रिपीट करोगे लास्ट वाला, मेरा नेट बंद हो गया था। लास्ट वाला केड़े वाला आ वाला? यस सर। ये तो वही ऊपर वाला लिखा अपन मीन एरर की मीन एरर की कितना अपन जिन्नियां इंडिविजुअल एरर सीगियां ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੋਈ 네ਗੇਟਿਵ ਐਰਰ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਡੂਲਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਮ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਰਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊ। ओके सर। चलो सर जितने भी सिस्टमैटिक एरर उन सब में ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू वाला ही फॉर्मूला लगाना है। बिल्कुल यही फॉर्मूला लगो। एरर कितना कटांगे एरर कितना कटांगे एक्चुअल दे विचों ही ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ठीक है सर मेजर्ड वैल्यू यस सर। एक काम देन लग्या कल सवेरे ਜਦੋਂ 8 ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੌਪਿਕ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਸਰ। ਟੌਪਿਕ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਪੜਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes sir. ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ significant figures and rules for counting significant figure ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ। ਪਤਾ ਜੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਡਲੀ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਂਗਾ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ। significant figure and rule for counting significant figure। ਦੂਜਾ ਰਾਉਂਡਿੰਗ ਆਫ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਡੈਸੀਮਲ 3 ਡੈਸੀਮਲ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ठीक है। राउंडिंग ऑफ ये दोनों टॉपिक एसएच इसे एरर वाले चैप्टर तुम्हारी बुक चो मिल जाने बड़े आराम ठीक है जी। ये पढ़े चाहिए आ मैंने सवेर मॉर्निंग वाली क्लास आ क्लास दे खत्म होने तो बाद हुणी एक बारी पढ़ूंगे उन्होंने। ਓਕੇ ਸਰ। Yes sir. ओके सर। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक जेड़ा शुरू कर रहे हैं बेटा ठीक है सॉरी नेक्स्ट टॉपिक जेड़ा हैगा वो हैगा तुहाडे कोल प्रोपेगेशन ऑफ एरर। गल समझियो ध्यान नाल थोड़ी समझण वाली चीज आ अपने इस चैप्टर के अंदर जे कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन आ ते वो यही एक टॉपिक है बेटा इच 4 पार्ट आने आ ठीक है। प्रोपेगेशन ऑफ एरर प्रोपेगेशन ऑफ एरर दा मतलब ये होएगा मान लो तुसी इस चौक बॉक्स दी लेंथ मेजर कीती तुसी इस चौक बॉक्स दी ब्रेड्थ मेजर कीती थिकनेस मेजर कीती मैं तुहानू कहदा वॉल्यूम कड्डो ठीक है। जे मैं लेंथ नू मेजर करन लगे नोट कीता कि कुछ एरर आई आ ब्रेड्थ दे विच कुछ एरर आई आ ठीक है। ਜਦੋਂ मैं ਇਹਦਾ वॉल्यूम कटांगा एरिया कटांगा पैरीमीटर कटांगा कुछ भी इदां दा वेरिएबल कटांगा ते उस दे विच भी तां एरर होएगी कि नहीं होएगी? होगी सर। Yes sir. यस सर। जे एरर आ गई ब्रेड्थ विच एरर आ गई पैरीमीटर हुंदा 2 टाइम l + b ਇਹਦਾ मतलब फिर लेंथ ब्रेड्थ च एरर तो पैरीमीटर च भी एरर होएगी। अपना टॉपिक ये होएगा ਜਦੋਂ एक्सक्यूज मी सर। सर जैसे हम कोई भी चीज मेजर करते हैं तो मतलब ऐसे तो कोई भी ट्रू वैल्यू तो हम कभी फाइंड ही नहीं कर सकते सर, हर चीज में एरर होगा। अनुपम सच्ची मेरा दिल धड़कन करता करा यस ना कि मैं हुणी दस के अड़िया पुत ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਸ 5 ਤੋਂ 6 ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨना सर वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि ट्रू वैल्यू तो नहीं हम कभी भी निकाल सकते, मतलब एक्यूरेट बिल्कुल वैल्यू। अनुपम गल बोलन तो बाद रोक लिया कर, फिर मैनू बोलन दिया कर। ओके सर। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੀ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। यस सर। ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡਲਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਲਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ, ਇਸ ਚੌਕ ਬਾਕਸ ਦੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਥਿਕਨੈਸ ਦੀ, ਹਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੈਲਿਊ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ਉਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਓ ਜੋ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖੋਗੇ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਜਿਸ ਚੌਕ ਬਾਕਸ ਦੀ ਐਸਐਚ ਲੈਂਥ ਮੇਜਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਮੇਜਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 4.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸਿਰਫ ਆ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ, ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। 4.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਵਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 0.1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਐਰਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਲੈਂਥ ਮੇਜਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਚ ਐਸਐਚ ਕੁਝ ਐਰਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਚ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਮਝਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਲੈਂਥ ਦੱਸੀ ਆ, ਐਰਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੈਂਥ ਮੇਜਰ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਓਨੀ ਐਰਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਲੈਂਥ ਆਈ ਆ, ਆ ਮੇਰੀ ਲੈਂਥ ਆਈ ਆ 4.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਂਥ ਮੇਜਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਸਾਈਡ ਮੇਰੀ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 0.1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਏਗਾ। Yes, sir. ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ 4.23 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ 4.23 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਐਰਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਐਰਰ ਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਆ, ਉਨੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਲੀਸਟ ਵੈਲਿਊ ਲਵਾਂ ਤਾਂ 0.01 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਣੂ। Yes, sir. Yes, sir. ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ Yes, ਹਾਂਜੀ sir. Yes, sir. ਹਾਂਜੀ ਸਰ। यस सर। ਜੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਐਰਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਾਲ 0.3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਐਰਰ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ 0.3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਐਰਰ ਆ ਉਹ 0.1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਐਸਐਚ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਂਡਮ ਐਰਰ ਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਰੈਂਡਮ ਐਰਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੈਂਥ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ 0.1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਲੈਂਥ ਦੀ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਇਹ ਲੈਂਥ ਦੀ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਔਰ ਆ ਲੈਂਥ ਦੀ ਮੀਨ ਐਰਰ ਆ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੜਾਂਗਾ 4.323 plus 0.01 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਮੀਨ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੀਨ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਮੀਨ ਐਰਰ ਹੋਏਗੀ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੀ।
ਇਹਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਮੀਨ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਗਿਵਨ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਮੇਰੀ ਐਰਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਥ ਦੀ ਮੀਨ ਐਰਰ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਲਿਖਣੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਪਾਰਟ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਐਰਰ। ठीक है, और एरर मेजरमेंट दे अंदर प्लस और माइनस दोनों टंग लेके आएगी, दोनों चीज़ां पॉसिबल है। मेजरमेंट के अंदर ये चीज प्लस और माइनस दोनों हो सकती हैं, ठीक है जी, इसलिए दोनों टाइप के साइन ते कंबाइंड चलते पे। क्या इन्नी गल क्लियर है? Yes, sir. चलो इसे थां तो कल शुरू करांगा थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक प्रोपेगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है बच्चे?